Welcome to our English class. Today let us go through the activities in the chapter maternity. Let us revisit and reflect. Question 1. How did the child become a problem to Mikali and the others in the refugee camp? What impression do you get about Mikali from the way he faced the problem? How did the child become a problem to Mikali and others in the refugee camp? ഈ ചൈൽഡ് മിക്കാലിയുടെ അനിയൻ എങ്ങനെയാണ് മിക്കാലിക്കും അവിടെയുള്ള റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം ആയത്? ദ ചൈൽഡ് ബിക്കെയിം എ പ്രോബ്ലം ടു മിക്കാലി ബിക്കോസ് ദ മദർ ഡൈഡ് അറ്റ് ചൈൽഡ് ബർത്ത് ആൻഡ് മിക്കാലി ഹാഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ ബേബി. ദ ചൈൽഡ് ബിക്കം എ പ്രോബ്ലം ഫോർ അതേഴ്സ് ഇൻ ദ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് ആസ് ഇറ്റ് ആൾവേസ് ക്രൈഡ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് any milk to drink. It was hungry and it went on crying, disturbing the others in the camp. They had their own problems and they didn't want to hear these constant cries. Second question, describe Mikali's experience in the Armenian camp and Anatolian camp. What difference do you notice? മിക്കാലിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അർമേനിയൻ ക്യാമ്പിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും അന്റോണിയൻ ക്യാമ്പിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുതാം. Mikali experienced great indifference and neglect from both the Armenian and Anatolian camps. The refugees in the both camps behaved as if they had lost all their humanity. Not a single woman or woman from both the camps felt pity on the new babe, and I do not notice any difference in the two camps. Both are miserable. Question 3. How does the story reveal the nobility of maternity? The story reveals the nobility of maternity by showing how the Chinaman's wife behaved when she saw the hungry child. Although the baby was horrible looking with its swollen head and thumb and frail body, she readily breastfeeds the baby, giving it new life. Most mothers are like the Chinaman's wife, tender, kind and empathetic. Question 4. Which character in the story was the most empathetic to the baby? Justify. ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് മോസ്റ്റ് എമ്പത്തറ്റിക് ആണ്, ദയാലു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതാണ്? ചൈനാമാൻസിൻ്റെ വൈഫാണ് അല്ലേ? ചൈനാമാൻ്റെ വൈഫാണ്. The Chinaman's wife was the most empathetic to this baby. It is true that the Chinaman was sympathetic and that is why he took Mikali and the baby home. But the woman could have refused to feed the baby, but she take the baby and breastfeed it, showing her empathy. Next, question 1. What is your impression about the Chinaman and his wife? How are they different from the other characters in the story? നിങ്ങളുടെ ഇംപ്രഷൻ എന്താണ്? ചൈനാമാനെയും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇംപ്രഷൻ എന്താണ്? അവർ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റോറിയുള്ള മറ്റുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത്? റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ്. ഫോളോയിങ് ഹിൻസ് മേ ഹെൽപ്പ് യു. ഇവിടെ കുറച്ച് ഹിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ്, ഇവരെ കുറിച്ചൊരു പാരഗ്രാഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. Next question, activity 2. The majority of refugees, having found nothing better, were sheltered under the carpet, held up to four corners by stick. അഭയാർത്ഥികളിൽ മിക്ക ആളുകളും എങ്ങനെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്? 4 സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയ ടെൻറ്റുകളിലായിരുന്നു അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ? മിക്കാലി ആർ ദ സ്റ്റീൽ ബ്രെഡ് വിച്ച് ഹിസ് നൈബേഴ്സ് കെയർ ടു ഓഫർ. മിക്കാലി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? പഴകിയ ബ്രെഡ് ഒക്കെയായിരുന്നു മിക്കാലി കഴിച്ചിരുന്നത്. യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ സഫറിങ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ, അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് പീപ്പിളുടെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇഫ് എ ഡിസാസ്റ്റർ, ഒരു ദുരന്തം വരികയാണ്, ഏതൊക്കെ? ഫ്ലഡ്, സൈക്ലോൺ, എർത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ദുരന്തങ്ങൾ നമുക്ക് വരികയാണ്. strikes your neighboring village. What action plan will you prepare for immediate relief? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ വരികയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് നടപടിയാണ് അതിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം? Evacuate the people to a safe
place. Make provision for their feeding and drinking water. Provide them necessary sanitation facilities. Take steps to prevent contagious diseases. Provide medical facilities. Give the people counseling. Make their rehabilitation as quickly as possible. Next, study the pie chart below, showing the effect of natural calamities in the world over the past few years. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള വേൾഡിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ഫ്ലഡ്, ഡ്രോട്ട് 49% എന്താണ്? ഡ്രോട്ടാണ്. എർത്ത് ഫയർ, സുനാമി ആൻഡ് ടൈഫൂൺ, സിവിയർ സ്റ്റോം, ഹ്യൂറിക്കെയിൻ, ടൊർണാഡോ ആൻഡ് ഫ്ലഡ്, അതേഴ്സ് 8%. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലെന്ത് ചെയ്യണം? ആൻസർ ചെയ്യണം. വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് ഡിസാസ്ട്രസ് ഓഫ് ഓൾ കലാമിറ്റീസ്? ഏതാണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഡിസാസ്ട്രസ്? ഏതായിരുന്നു? ഫ്ലഡാണ് അല്ലേ? ഫ്ലഡ് എത്രയാണ്? ഫ്ലഡ് 29. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്, നാച്ചുറൽ ദുരന്തം വന്നത് ഏതാണ്? ഫ്ലഡാണ്. 29% ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ലീസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ഏതാണ്? ലീസ്റ്റ് ഡ്രോട്ട് അല്ലേ? വരൾച്ച. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസ്കസ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് കലാമിറ്റീസ്? ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ വേറെ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കലാമിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നമ്മളെ ബാധിക്കും? ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസീസസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഡെത്ത്. ദെൻ ലോസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി, നമ്മളുടെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടും. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സജസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് കലാമിറ്റീസ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാമിറ്റീസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആളുകളുടെ മരണം കുറയ്ക്കാൻ ഒക്കെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഗിവ് ഏർലി വാർണിങ്സ് ടു പീപ്പിൾ. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ പറയും അല്ലേ, ഡാമുകളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളോട്, ഡാമുകളുടെ അടുത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ന്യൂസിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിക്കണം എന്നൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗീവ് ഏർലി വാർണിങ്സ് ടു പീപ്പിൾ. ദെൻ ഇവാക്യുവേറ്റ് പീപ്പിൾ ടു സേഫ് പ്ലേസ്. ആളുകളെ വേറൊരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിലേക്ക് മാറ്റുക. ദെൻ എൻഷുർ ദർ ഇസ് എനഫ് ഫുഡ് സപ്ലൈസ്. Ensure that the hospital are ready to look after the sick. Take all the possible steps to prevent such calamities. Okay. Next, in certain cases, people are given some precautionary measures. A few warnings related to earthquake are given in the boxes. ഇവിടെ ആളുകളോട് കുറച്ച് പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ച് വാർണിങ്സ്, കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ, എർത്ത് വന്നാലുള്ള കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? മൂവ് ടു ആൻ ഏരിയ അവേ ഫ്രം ട്രീസ്, പവർ ലൈൻ. എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമികുലുക്കം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 3 ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ എവേ ഫ്രം ട്രീസ്, വലിയ മരങ്ങൾ, പവർ ലൈന്, ബിൽഡിങ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുക. റിമെയിൻ ഇൻ പൊസിഷൻ അണ്ടിൽ ഷേക്ക് ഹാസ് സ്റ്റോപ്പ്ഡ്. ഭൂമി കുലുക്കം മാറുന്നത് വരേക്കും നമ്മളൊരു പൊസിഷൻ തന്നെ നിൽക്കുക. ഡ്രോപ്പ് ടു നീസ്, നമ്മൾ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നൗ പ്രിപ്പയർ എ ഫ്യൂ വാർണിങ്സ് ടു ബി ഗിവൺ ടു അവോയ്ഡ് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് എപ്പിഡമിക്സ് ഇൻ ദ ക്യാമ്പ്. അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പിൽ എപ്പിഡമിക്സ്, പകർച്ചവ്യാധി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 3 വാർണിങ്സ് തയ്യാറാക്കാം. എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം? കണ്ടക്ട് അവെയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ്, ഡ്രിങ്ക് ഓൺലി ക്ലീൻ വാട്ടർ, ബോയിൽഡ് ആൻഡ് കൂൾഡ്, ഈറ്റ് ഓൺലി ഹെൽത്തി ഡയറ്റ്, ദെൻ ടേക്ക് പ്രിവെൻറ്റീവ് വാക്സിനേഷൻ, അവോയ്ഡ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി സിക്ക് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? പ്രിപ്പയർ നൗ പ്രസൻറ്റ് യുവർ ഗ്രൂപ്പ്സ്. അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി 1, ലാംഗ്വേജ് ആക്ടിവിറ്റി എടുക്കാം. ഓക്കെ. റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ഫ്രം ദി സ്റ്റോറി മെറ്റേണിറ്റി. Have pity on this poor orphan and give him a little milk, he said in Greek. Come with me, said the Chinaman. Come in, then don't be afraid, said the Chinaman.
What do you notice about the sentences? Write your findings here. ഇവിടെ ഈ 3 സെൻറ്റൻസുകളും 3 തരത്തിലാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്നും എന്തെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദേ ബിഗിൻ വിത്ത് വെർബ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓരോ സെൻറ്റൻസുകളും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. വെർബ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഹാവ്, കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 വെർബ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ദേ ആർ വേർഡ്സ് സ്പോക്കൺ ബൈ ദ വാരിയസ് സ്പീക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ. ദെൻ ദ ആക്ച്വൽ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ ആർ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ കൊട്ടേഷൻ മാർക്സ്. ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ. ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഡോണ്ട് സ്മോക്ക് ഹിയർ, ലുക്ക് അറ്റ് നോട്ടീസ് ബോർഡ്, ഡോണ്ട് സ്പീറ്റ് ഹിയർ, ടേക്ക് കെയർ ഓർ എൽസ് യു ആർ ഫോൾ ഡൗൺ, ഡോണ്ട് പുഷ് മീ, ബി പേഷ്യൻറ്റ്, ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ടേണിങ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വാർണിങ്സ് ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ തരം തിരിച്ചെഴുതണം. വാർണിങ്, ഇതിലേതാണ് വാർണിങ് എന്ന് എഴുതണം. ഏതാണ് ഇതിൽ വാർണിങ്? വാർണിങ് ഏതാ? ടേക്ക് കെയർ ഓർ എൽസ് യു വിൽ ഫാൾ ഡൗൺ. നെക്സ്റ്റ് അഡ്വൈസ്. ഏതാണ് അഡ്വൈസ്? ലുക്ക് അറ്റ് ദ നോട്ടീസ് ബോർഡ്. നെക്സ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ്, പ്ലീസ് കീപ് ദിസ് അംബ്രല്ല വിത്ത് യു. ഓർഡർ, ഡോണ്ട് സ്പോക്ക് ഹിയർ, ഡോണ്ട് സ്പീറ്റ് ഹിയർ. അതൊക്കെ എന്താണ്? ഓർഡറാണ്. ഇനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഡയറക്ഷൻ. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഡോണ്ട് പുഷ് മീ, ബി പേഷ്യൻറ്റ്, ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ടേണിങ് ഓൺ ദി റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻവിറ്റേഷൻ, ഹൗ ടയേർഡ് യു ലുക്ക്, കം ആൻഡ് ഹാവ് എ കോഫി. നെക്സ്റ്റ് സൈ ആൻഡ് നോട്ടീസ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് നോട്ടീസ് ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കോളത്തിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ you might have noticed that the sentences in column B express surprise, request, suggestion, order, advice, prayer, wish, etc. Such sentences are called imperative sentences. ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ്. റിക്വസ്റ്റ്, അഡ്വൈസ്, ഓർഡർ, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സെൻറ്റൻസുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദർ ആർ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ്. ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ്, ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്, എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. അങ്ങനെ 4 തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പെടുക? റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അഡ്വൈസ്, വാർണിങ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഇൻവിറ്റേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഇതിലാണ് പെടുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിലാണ് ഉൾപ്പെടുക. ഓക്കെ. താങ്ക് യു.